सर किसी ने मैनू तलाह नहीं की कि ताले तरोड़न लगे हैं। मैं उस टाइम गया सा डॉक्टर को ड्रिप लवान, मैं घर को नहीं सी सर जी। बीवी को कोई पूछया नहीं है, ताले सीधे आके तरोड़े ने, गाली गलोच की है, लड़ाई झगड़ा किया उन्हें। जिन्ने पेपर मेरे नां ते होए ने तुहानू सर दिखाया भी है। ये जेड़ा भी ये विकास वाला ये फैमिली साडा मैटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अज असी कोटियां बैठे हाँ जुल्फकार अली साहब के घर। कल का वाकया वीडियो के तौर पर सब ने सुनिया, असां भी सुनिया, देखिया भी है। उहदे च बड़ा दिली दुख होया। जैसे वीडियो सुनी है बड़ा दिल दुखिया। लेकिन शाम को जिस वक्त जुल्फकार अली साहब की कॉल आई है मैनू, पर उन्हें अपना मौकफ बयान करने वास्ते मैनू अपनी पूरी कहानी सुनाई है, तो मेरा दिल फिर एक पासों नहीं दुखिया, दोवां पासों दुखिया। इस वास्ते असी हाज़र होए हैं अज जुल्फकार अली साहब के घर, जिथे रात को उस बच्चे का सारा वीडियो रिकॉर्ड की गई है। और जुल्फकार साहब नाल असी गलबात करांगे कि असल कहानी की है। जुल्फकार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जुल्फकार साहब तुसी कितने भाई हो? असी दो भाई हैं जी। दूसरे भाई का क्या नाम सी? इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद मेरा मतलब है कि वकास इफ्तिखार का बेटा है? जी वकास इफ्तिखार का बेटा जी। जड़ा कल बच्चा सी उसका नाम वकास है? जी वकास है सर। अच्छा, मैनू ये दसो कि कल जिस वक्त सारी वीडियो बनी है, मौकफ होया, तुहानू किसी इतलाह की या तुहानू बुलाया किसी, या तुहाडा किसी मीडिया ने या किसी इदारे ने तुहाडा इस मामले में मौकफ वीडियो हाईलाइट करने तो पहले, रिपोर्ट चलाने तो पहले तुहाडा किसी मौकफ सुनिया? जी सर, किसी मीडिया वाले ने मेरे नाल कोई गलबात नहीं की, ना किसी बंदे ने। इस गल का कोई इलम नहीं सानू, ते ना किसी सानू पूछया। मैनू ये दसो कि इस सारे मामलात च तुहानू कोल कोई इस घर की मलकीयत का कोई सबूत मौजूद है? जी सर, मालकीयत दे कागजात पूरे ने मेरे को सारे। दिखा सकते हो कागजात? जी दिखा सकने सर जी। सर है जी, है मेरे को कागजात में, है देखो सर जी, है देखो बल्दिया रजिस्टर पेपर होना है मेरे नाम पे सर। यह नक्शा भी है जी, नक्शा भी है सर। अच्छा, और जी है एक पेपर ने तो नक्शा ते और रसीदा ने जी। तुसीं जुल्फकार साहब ये दसो भी कल जिहड़ा वाकया होया तुहानू दस्सिया होवेगा घर वाले ने भी, क्योंकि तुसीं तो मौजूद कौन सी। ताले किने तोड़े ते किस तड़वाए ते इतलाह किने कीती है? तुहानू किसी दस्सिया कि असीं ताले तरोड़ लगे हैं या किदी किसने कीता सारा? सर किसी ने मैनू तलाह नहीं की कि ताले तरोड़न लगे हैं। मैं उस टाइम गया सा डॉक्टर को ड्रिप लवान, मैं घर को नहीं सी सर। ये बाद च पता चलिया कि यह ताले ना तरोड़े ने। तुहाडे किसी घर दे बंदे ने, बच्चे ने या तुहाडी बीवी ने उन्होंने मना नहीं किया, या उन्हें ये नहीं कहा भी मतलब है तुसीं ना करो, क्यों कर रहे हो, या तुहाडी बीवी कोलू या बच्चे कोलू किसी बंदे ने पूछया नहीं या मौकफ नहीं लिया? जी बीवी को कोई पूछया नहीं है, ताले सीधे आके तरोड़े ने, गाली गलोच की है, लड़ाई झगड़ा किया उन्हें, यानी गलीज जबान च उन्हें गालियाँ कढ़ियाँ नहीं। मैं सुनिया कि तुहाडा बच्चा भी वीडियो बनाने लगा सी सारे वकूए दी, ते उसनू नहीं बना दी गई, तो किने रोकिया सी उन्होंने, क्यों नहीं वीडियो उन्हें बना दी, तो बच्चे ने तुहानू क्या कहा है? सर मेरा बेटा जिहड़ा वकार अहमद है वो वीडियो बना रहा सी, ते उन्होंने वीडियो बनाने तो रोकिया, उन्होंने मारिया भी ने। हाँ जी, ये तू वीडियो क्यों बना रहा है? इन्हें मना किया है कि क्यों तू कर रहा इस तरह, तो बहुत बुरा किया ने उहदे नाल। जुल्फकार साहब इस मामले में तुसीं की कहते हो? तुसीं अपना मौकफ खुल के दसो कि इस कहानी का असल मकसद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, या ये तुहाडा मकान है, तुहाडे भाई का मकान है, और अगर ये कब्जे का जिहड़ा जिक्र होया है ये क्यों है, ये होना चाहिए सी, नहीं होना चाहिए सी, और इसका असल कहानी क्या है, मैनूं जरा तफसील ना दसो तुसीं। जी सर मैं पूरी तफसील ना तुहानू दसांगा, अल्लाह नू हाज़र नाज़र जान के मैं कोई झूठ नहीं बोलांगा। जी सर, ये जिहड़ा मकान है मेरे नां ते सब जिन्ने पेपर मेरे नां ते होए ने तुहानू सर दिखाया भी है।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ, ਯੂਰਪ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ, ਫਿਰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਹੈ ਇਫਤਿਖਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਵੈਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਨ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹਸਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਹਸਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਸੀ ਸਰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਫਤਿਖਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਰੀਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹਰੀਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਟੋਰੋ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇਟਲੀ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਰੀਨ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਰੀਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਇਫਤਿਖਾਰ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ।
ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾਜਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਛਾਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਸਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੂਠੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UBL ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ ਸਰ। ਯੂਰਪ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸਰ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਟਾਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋੜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋੜ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਿਓ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਪਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਆ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ
ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਵਾਈਫ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਕੂਏ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਕੂਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਇੱਥੇ? ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਮੌਕਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮਦੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਤਾਲੇ ਤਰੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਕੱਢੋ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਬਾੜ ਕੇ ਦੜੇ। ਜੇਕਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁੰਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਲੇ ਛਾਲੇ ਤਰੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸ਼ੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਰੋਣ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਲਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ, ਪਰਸਨਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਆਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸੇ ਘਰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਫ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਕੂਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਮਗੀਰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸ਼ਮੋਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਆਲਮਗੀਰ ਨਿਊਜ਼, ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ।